بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکومنٹری کی ابتدا 31 دسمبر 1600 سے کریں گے جب ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آئی۔ اس کمپنی کے آنے کا اصل مقصد مصالحوں کی تجارت کرنا تھا۔ 12 میں مغل بادشاہ جہانگیر کی کارخانہ لگانے کی اجازت کے بعد برصغیر میں اپنے پاؤں جما لیے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کمپنی کا خاتمہ ہوا تو 1858 برٹش راج آ گیا۔ 1858 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام وجود میں آیا تو یہ واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جو برٹش راج کے خلاف میدان میں اتری، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر واضح ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے۔ کانگریس سے مایوسی کے بعد مسلمانوں نے مل کر مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا۔ قائد اعظم نے اپنے 13 مارچ 1940 کے ٹائم اینڈ ٹائڈ کے آرٹیکل میں واضح کر دیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے انڈیا میں کوئی آئین نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا میں مسلمانوں کے لیے کوئی تسلی بخش حل نہیں نکل سکتا تو مسلمانوں کو ملک کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ برٹش راج میں مسلمانوں کی حالت بہت بری تھی۔ مسلمان سرکاری نوکریوں، تعلیم کے میدان، کاروبار کے موقع میں بہت پیچھے تھے۔ برٹش راج سے پہلے مسلمان صدیوں حکمران رہے تھے۔ برٹش مسلمانوں کی حالت زر پر چپ تھے اور ہندو بھی برٹش کے ساتھ تھے۔ ان حالات میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں قائد اعظم کا وہ بیان جس میں انہوں نے اس تحریک کے مراکات بیان کیے۔ India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force, but will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. مقصد اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان بنانے والوں کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی۔
اسلامی فلاحی ریاست جو تھی اس کی بیسس کے اوپر اسکینڈینیوین ممالک نے فلاحی ریاستیں اپنی قائم کی ہیں. ابھی بھی سویڈن کے اندر عمر لا کہتے ہیں, عمر لا یعنی ادھر سے انہوں نے سیکھا تھا فلاحی ریاست. یہ یورپ کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, یہ مسلمان دنیا سے کانسیپٹ کیا یورپ میں. ہم واپس اپنا جو ہمارے اس ملک کو بنا کے نام پر لیا گیا تھا, آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پنجاب بھر میں پیٹرول بحران کو 5 دن ہو گئے. حکومت نے سی این جی اسٹیشن کھول کر بحران سے نمٹنے کا عارضی حل نکال لیا. دیکھتے ہیں لاہور سے بابر خان کی رپورٹ. گیس پانی بجلی تو پہلے نہیں ہے اور یہ پیٹرول پمپ کا عذاب ہمارے پہ گر گیا. یہ پیٹرول کے حصول کے لیے 5 روز سے شہری گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے کی اذیت برداشت کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول نہ ملنے سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. کچھ ان کا احساس ہی نہیں ہے. عوام بکاری بنا دیا سب کو, لائنوں میں کھڑے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, کوئی ان کو پتہ نہیں ہے, صرف اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو آخر کار خیال آ ہی گیا اور سی این جی فراہم کرنے کا حکم دے دیا. وہاں بھی لمبی لائنیں اور پریشر نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے پیٹرول کی لائن میں لگے رہے ہیں, وہ نہیں ملا. اب سی این جی کی انہوں نے خوشخبری سنائی, وہ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی گھنٹہ لگے گا, کبھی پلانٹ نہیں چل رہا, کبھی کچھ نہیں ہو رہا. پیٹرول بحران کا ذمہ دار کون؟ یہ ہے وہ سوال جو سب پوچھ رہے ہیں اور ہر ایک اپنی منطق دے رہا ہے. پیٹرول ملنا بند کیوں ہوا؟ اس کی منطق دی وزیر پیٹرول نے یہ کہہ کر کہ پیٹرول سستا ہوا تو فروخت زیادہ ہو گئی اور قلت پیدا ہو گئی. یہ منطق سن کر تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر سے رہا نہ گیا اور یہ جواب دیا. پی ایس او اس وقت کنگال ہوا بیٹھا ہے, وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ ان کا تیل زیادہ بک رہا ہے. تیل زیادہ بکتا ہے تو اس سے تو کمائی آتی ہے. یہ کیسا عجیب و غریب آپ نے نظام بتا رہے ہو پاکستان کو کہ تیل کی قیمت کم ہوئی بھی ہے تو اس کی وجہ سے تیل زیادہ بک رہا ہے, تو پی ایس او کنگال ہو گیا. پھر وزیر پیٹرولیم نے فرمایا پی ایس او نے پیسے ختم ہونے کا بتایا ہی نہیں. اسد عمر کا جواب تھا, وزیر صاحب اگر اپنی منسٹری نہیں دیکھتے, اب اگر وہ عارضی جس کو لگایا ہوا 1.5 سال سے مینیجنگ ڈائریکٹر, اس سے آپ بات نہیں کرتے, اخبار تو پڑھ لیا کرو. وزیر اعظم نواز شریف سے بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور کی ملاقات. وزیر اعظم نے دلیپ کمار کی خیریت دریافت کی. ایم کیو ایم نے دوسرے روز کی علامتی بھوک ہڑتال ختم کر دی. بے ہوش ہونے والے محمد حسین کی طبیعت سنبھل گئی. عبدالحسیب نے کہا پابندی ختم نہ ہوئی تو عوام تا دم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے. اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سوئس اکاؤنٹس میں صدر آصف علی زرداری کے $60 ملین موجود ہیں. حکومت سوئس کیسز ری اوپن کرے اور جنرل ثانی واچا اور صدر مارکوس کی دولت کی طرح یہ رقم بھی واپس پاکستان لائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاوید چودھری. خواہشات ہم اگر پاکستان کی 62 سالہ تاریخ کی تمام حکومتوں کا ڈیٹا نکالیں تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے تمام حکمران صرف 2 ٹیکنیکس کے ذریعے اس ملک پر حکومت کرتے رہے ہیں, اور وہ 2 ٹیکنیکس ہیں انشاءاللہ اور گا گے کی. جی ہاں, پاکستان کی تاریخ میں آج تک عوام نے جب بھی اور جس بھی حکمران سے اپنے مسائل حل کرنے کی درخواست کی, اس نے انشاءاللہ کہہ کر مسئلے کی فائل اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھجوا دی اور خود اطمینان سے حکومت کرتا رہا. اسی طرح پاکستان کی ہر حکومت نے عوام کے ہر مسئلے کے جواب میں گا گے گی کا راگ سنا دیا. عوام نے پوچھا روٹی کب ملے گی؟ جواب آیا ہم عوام کو بہت جلد روٹی فراہم کریں گے. کپڑا کب ملے گا؟ انشاءاللہ مل جائے گا. مکان کب ملیں گے؟ انشاءاللہ انقریب مل جائیں گے. اور پیٹرول کب سستا ہوگا؟ جواب آیا بہت جلد ہو جائے گا. عوام نے روزگار مانگا. حکومت نے جواب دیا روزگار کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں, جلد مل جائے گا. مہنگائی کب کم ہوگی؟ حکومت نے جواب دیا بہت جلد کم ہو جائے گی. آج ملاحظہ کیجئے کہ ہر جواب کے آخر میں گا آ رہا ہے یا کی آ رہی ہے یا کے آ رہا ہے. میں آج آپ کو ایک دلچسپ مشغلہ بتاتا ہوں. آپ آج سے اخبارات اپنے سامنے رکھیں اور وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم اور صدر صاحب کے بیانات اور تقریریں
गौर से पढ़ना शुरू कर दें। मेरा दावा है आपको इन तमाम बयानात और तकरीरों में गा गे गी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम आवाम का मुकद्दर बदल देंगे, यानी कि हम किसी को मादरे वतन की तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देखने देंगे, यानी कि हम दहशतगर्दों के साथ हरगिज समझौता नहीं करेंगे, फिर के हम मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे, फिर के हम किसी को कानून और आइन से खेलने की इजाजत नहीं देंगे, फिर के हम मुजरमों को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लेंगे और हुकूमत जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेगी। ये क्या है? ये गा गे गी है और इसे राग सरकारी कहते हैं। और 62 बरसों से हुकूमतें इसी राग के जरिए आवाम को बेवकूफ बनाती चली आ रही हैं, और जब तक सरकारी राग के सामने राग आवामी नहीं आएगा, हुक्मरान और हुकूमतें इसी तरह लोगों की ख्वाहिशों से खेलती रहेंगी। अब पंजाब को पिछले 6 सालों में 4000 अरब रुपया मिला है। 4000 अरब, ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है कौमी असेंबली में, मैं उसका डाटा बता रहा हूँ। NFC सिंध को इन्हीं अरसे में 2500 अरब रुपया मिला है। 2500 अरब NFC की बात कर रहे हैं, जो फेडरल आपको यहाँ से हिस्सा मिलता है, शेयर मिलता है डेवलपमेंट का, आपके टैक्सेस का या ड्यूटीज का। अब इनसे जरा पूछें कि इतना बड़ा पैसा जो है वो कहाँ जाता है। ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया है। और वहां आसिफ जरदारी के घोड़े जो है, एक लाख 40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूमे। लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावर करूं। मैंने कहा अगर मैंने हुकूमत को वापस कर दी, आसिफ जरदारी खा जाएगा। पाकिस्तान गुर्बत से निकलेगा, पाकिस्तान बेकारी पंच निकलेगा। और जरदारी तुम्हें क्या पता कि कौमों की गैरत क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि सर झुकाने के मुकाबले में सर उठाकर चलना कितनी अजमत की बात है? तुम क्या जानो कि चंद कौड़ियां लेकर अगयार के आगे अपनी कौम का सौदा कर भीख मांगकर कभी कोई कौम आजाद और खुदमुख्तार और खुशहाल नहीं होती, दौलत नहीं दे दी। जरदारी, मैं आज इस अजीम मजमे को गवाह बनाकर कहता हूं, कराची के अवाम को, कराची के अवाम, पेशावर, कोयटा और लाहौर के अवाम, 18 करोड़ अवाम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुम्हारे कौम की। तो हुक्मरानों को लाहौर और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो उनका नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। गए अभी यूएन के इजलास में 15 करोड़ रुपए की उनकी तकरीर पड़ रही है। बीबीसी का तबसरा है और बीबीसी ने यह भी लिखा है कि इतने गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की महंगी तरीन तकरीर है ये, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का मददगार अमला को 29 अदद ले गए, वजारत खारजा व दीगर वजारतों के कोई 28 एहलकार जो है उनको भी साथ ले गए। 74 लोग 10 दिन के लिए पाकिस्तान के, आपके, मेरे और अवाम के टैक्स पेयर्स के अमाउंट पे वहां पे रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप कह रहे हैं लोग क्या करेंगे वहां पे, बीबीसी ने उसमें भी लिख दिया, उसने कहा जी चले प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 29 रुकनी अमला जा रहा है उसमें यह बात तो समझ आती है कि 9 लोग उन्होंने जस्टिफाई कर दिए कि वो तो हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाकी 20 जो है वो क्या करेंगे, वो जरा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं जी 9 तो समझ आती है, कोई टाइपिंग करने वाला है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है, लेकिन ये 9 जो है 20 है ना, ये करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते कि एक दरवाजा खोलेगा, एक दरवाजा खोले, एक बंद कमरे, एक वार्डरोब का निगरान हो, एक शेरवानी की इस्त्री ना टूटने दे, एक जूता लटकाए रखे, एक वॉशरूम में ठंडा गर्म पानी चेक करता रहे, एक नाज में तौलिया जात मुकर्रर हो, एक खाने में नमक मिर्च का तनासब तकता रहे, एक मोबाइल फोन उठाए फिर और दूसरा उसका चार्जर, एक कमरे आने वाले मेहमानों से चाय कॉफी शरबत पूछता रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई लिफ्ट पे जाने के लिए
کیا کہتے ہیں اس کو, یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش اللہ کے فضل سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر اس کردار سے اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں 5 میں وہ لاہور سے اگر آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ سیمنٹ فیکٹری لگائی اور ایک اور بھی صاحب تھے تو ہم نے وہاں خریدے ڈال دیے. تو میں نے اپنا جو ہے وہ انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے وہ ملک کے اندر موجود ہے. اگر ہم نہیں ہیں کہ یونس حبیب صاحب نے اگر مجھے وہ کہتے ہیں نا بذور کہتے ہیں کہ میں کس کی شے پہ یہ بات کر رہی ہوں تو میرے اس وقت اس ملک میں ایک شدید بحران ہے اور تمام لوگوں کی جان عذاب آئی ہوئی ہے اس بحران کی وجہ سے. اٹس کریٹیکل, اٹس کلنگ, اور یہ ہے گیس پلس انرجی کا بحران. آپ کی حکومت یہاں پر اگر ہوتی تو لوگوں کو امید کے ساتھ سلوشن کیا دیتی؟ کہ مجھے ریفر کریں کہ آپ کا میں اسی کی طرف حالہ تھا. آپ نے سوال کے اوپر دوسرا سوال پوچھ لیا. کرائسس سے اس وقت اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ سڑکوں کے اوپر مارے مارے پھر رہے ہیں اور ہر پیٹرول پمپ جو ہے اس وقت ایک پوٹینشیل موب وائلنس کا ذریعہ بن گیا. وہاں پہ 300 لوگ کھڑے فرسٹریٹڈ ہیں. یہ پاکستان کے کیا ہوتا لیکن پاکستان اس وقت یہ جو حکومت ہے آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اور ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کا ایک بیان آتا ہے لگتا ہے کہ اب فوری الیکشن ہونے چاہیے, آپ کا ابھی بھی بیان چھپا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے. آپ کی کیا پالیسی ہے, کیسی؟ ہم سمجھتے ہیں سب ادارے آئین قانون کے تحت اپنے دائرے میں رہ کے اپنا کام کریں. لیکن مسئلہ یوں کا تو موجود ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت آپ کے اپنے بیانات کے مطابق اٹس ان اے نوز ڈائیو, اکانومی از ان اے نوز ڈائیو, پبلک فرسٹریٹڈ ہے اور آپ نے خود بتایا جو اس کا پوٹینشیل ہے مینج نہیں ہو رہا آپ کے بیان کے مطابق. اور آپ ہیں کہ آپ صرف جلسے کرتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میرا جلسہ بہت بڑا تھا. ہاؤ ڈز اٹ ہیلپ دا کنٹری؟ جلسہ بہت بڑا تھا. ملک میں کیا تبدیلی کیا لائے ہیں آپ؟ تو جلسہ بڑا ماشاءاللہ اللہ کے فضل کو بڑے جلسے تو ہیں, لیکن وہاں جو میں بات کرتا ہوں وہ میں کیا باتیں کرتا ہوں وہاں جلسہ گاہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جلسہ بہت بڑا ہے. ایکشن کیا کرتے ہیں میاں صاحب؟ باتیں تو بہت اچھی ہیں اور میں واپس جا رہا ہوں. ملک میں باتوں کی بہتات ہے, ایکشن کیا کرتے ہیں آپ؟ یہی تبدیلی لانے کے لیے, اسی سے تبدیلی آئے گی. باتوں سے کمپرومائز نہیں کیا. آج عوام کے آپ سے ایک سادہ سا سوال کا, یو آر اے ویل ٹریولڈ مین ماشاءاللہ, آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں, ہمیں بھی موقع ملتا ہے. اگر اتنی ترقی پنجاب کے اندر ہو چکی ہے تو کوئی دنیا کو کوئی ایسا شہر ہے جس سے آپ لاہور کمپیئر کر پائیں ان ٹرمز آف ویژول امپیکٹ؟ آپ کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے لاہور کو استنبول جیسا بنا دیا ہے, پیرس وائرس کو تو چھوڑ دیں. ویئر از دیٹ ویژول ایویڈنس کہ جی بڑی ترقی ہوئی ہے؟ کہاں پہ ترقی ہوئی ہے میاں صاحب؟ اس پر نہیں ہے. شہباز شریف صاحب دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ویژول beautiful shot. नारे तकबीर लगाया और फिर निहत्ते इंसानों पर हमला कर दिया. इदारा टेक ओवर करे, इदारा टेक ओवर करे. बच्चे नहीं देना सिर्फ गोली देनी.
मेरी बहन अल्लाह मेरी बहन गई, ओए अल्लाह जी फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा क्या कसूर था? मेरे घर पे का क्या कसूर था? क्यों मारा इन्होंने मेरी मामा को? क्यों मारा मेरे पुत्र को? साहब 1200 के करीब मुआवजा है रावण महल के इर्द गिर्द। और मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, आप एक सेकंड मुझे ब्रेक लेने दें। ठीक कह रहे हैं सेनेटर, मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि 100% ठीक कह रहे हैं। हसन निसार साहब, 1 किलोमीटर का रोड जो रायविंड के मियां साहबान के घर पे जाता है, वो जो कि हुकूमत की प्रॉपर्टी है, क्या उस पर आम आदमी चल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे तो इनसे नफरत ही इसलिए हुई है। क्यों नहीं चल सकता इन्होंने सर? अपने घर तक सड़क बनाई, बाकी आधी सड़क इन्होंने 3 साल तक बंजर और वीरान रखी। इनको यह ख्याल नहीं आया कि यहां से बच्चे गुजरते हैं और इनके अस्पताल के मरीज गुजरते हैं। ये इतने बेहिस लोग हैं, एकड़ों के हिसाब से इन्होंने जगह घेरी हुई है। वहां भी मॉडल टाउन भी, जहां भी जाएं, इनकी रिहाइश गांव पे। आज के दिन पीटीआई ने कसूर में 280 बच्चों के साथ ज्यादती, इन बच्चों की वीडियोस बनाने और ये वीडियोस दिखाकर बच्चों के वालिदैन को ब्लैकमेल करने के इशू पर तहरीक इल्तवा पेश की। पीटीआई का ये रवैया जिम्मेदाराना और मिच्योर है। इमरान खान की जमात अगर इसी तरह अवामी इशूज उठाती रही तो मुल्क में असली तब्दीली आएगी और पीटीआई की मकबूलियत में भी इजाफा होगा। पीटीआई ने जहां जिम्मेदारी का सबूत पेश किया, वहां स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादक ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। स्पीकर साहब ने कसूर के वाक़े को सूबाई इशू करार देकर कौमी असम्बली में इस पर तहरीक लाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान के हर बाशऊर और हसास शहरी को स्पीकर की इस ऑब्जर्वेशन पर एतराज है। क्यों? क्योंकि पेशावर का सानेहा भी सूबाई था, लेकिन यह इशू न सिर्फ कौमी सतह पर उठाया गया बल्कि कौमी पार्लियामेंट ने इस इशू की बुनियाद पर 21वीं तरमीम भी पास की। पेशावर का सानेहा बड़ा था, लेकिन कसूर का सानेहा बहुत बड़ा बल्कि बदतरीन है। पेशावर के वाक़े ने अगर मुल्क के हर जी शौर शख्स, हर वालिद को रोने पर मजबूर कर दिया था, तो कसूर के वाक़े ने मुल्क और इस मुल्क के हर वालिद, हर वालिदा को अंदर से दहला कर रख दिया है। हम सब अंदर से फौत हो चुके हैं। स्पीकर साहब, अगर पेशावर का वाक़या सूबाई होने के बावजूद कौमी हो सकता है तो कसूर का सानेहा कौमी क्यों नहीं हो सकता? क्या इस बेहिस निजाम का स्पीकर साहब के पास कोई जवाब मौजूद है? स्पीकर साहब, यह वाक़या महज एक वाक़या नहीं, ये इंसानियत, पाकिस्तानियत, हमारे निजाम और हमारे नजरिए की मौत है। हमारे मुल्क का हर बच्चा इस वाक़े के बाद सहम गया है, जबकि तमाम वालिदैन इंतहाई शर्मिंदा भी हैं और दुखी भी। स्पीकर साहब, यकीनन आप भी वालिद हैं। आप एक लम्हे के लिए अपने बच्चों की शक्लें, इनके मासूम चेहरे अपनी नजरों में लाएं और इसके बाद ये जवाब दें कि क्या ये समाज, क्या ये माशरा रहने के काबिल है? क्या हमें इस किस्म के वाकयात के बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना चाहिए? क्या हम एक ऐसा माशरा तख्लीक करने में कामयाब हो चुके हैं जिसमें हमारे बच्चे आजादाना घूम सके? और क्या हमें हुकूमतों के बेहिस रवैयों के बाद इन हुकूमतों को हुकूमतें और इन हुक्मरानों को हुक्मरान समझना चाहिए? स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि आपके वज़ीर आला पंजाब हमेशा गुड गवर्नेंस का दावा करते हैं, लेकिन क्या कसूर के इस वाक़े के बाद भी मियां शहबाज शरीफ को गुड गवर्नेंस का दावा करना चाहिए? स्पीकर साहब, ये सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कौन देगा? हमारी हुकूमतें देंगी, हमारे हुक्मरान देंगे। और अगर हमारे हुक्मरान जिंदा हैं तो ये अपने बच्चों का सामना कैसे करेंगे? मेरी इस मुल्क के तमाम पॉलिसी साजों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ एक बार अपने बच्चों, अपने पोतों पोतियों और नवासे नवासियों के चेहरों की तरफ देखिए और इसके बाद फैसला कीजिए कि इस सानहे, इस वाक़े के जिम्मेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। आप यह फैसला भी कीजिए कि क्या यह वाक़या सूबाई है या ये कौमी है, और क्या पूरी कौम को इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए, बड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए,
या फिर इस वाक़े को लाहौर के हुक्मरानों पर छोड़ देना चाहिए? जनाब, वीआईपी प्रोटोकॉल की बात, वजीर आजम का खाना वीआईपी प्रोटोकॉल में मरी ले जाने का मामला है। हेलीकॉप्टर से खाने के बर्तन उतारने की तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर धूम ही मचा दी है। वजीर आजम का खाना अलग से नहीं, उनके साथ गया। जराए ऐसा कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस ऐसा कहता है। वजीर आजम और फैमिली के उतरने के बाद ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल गई है। यानी वजीर आजम या उनके अहले खाना वो मरी जाते सो जाते। जनाब, वहाँ पर भूख न लगे इसके लिए खाना भी पहुँचाया गया। और किरण, अगर ये कहा जाए कि वो खाना वहाँ पर पहुँचा और वो भी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, तो ये भी गलत नहीं होगा। वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वजीर आजम का खाना पहुँचा है मरी। कोई तो मेरी बच्ची को बचा ले, बड़ी मन्नतों से मांगा है, बड़े नाजों से पाला है, रुक रही है इसकी सांसें, मेरी फरियाद कोई तो सुने, कोई तो मेरी बच्ची को बचा ले। मगर आज भी भुट्टो जिंदा है, बिस्मा मर गई। वेलकम बैक। एक अहम खबर अब तक पहुंचाए नन्ही बिस्मा के वालिद फैसल बलोच से डिप्टी कमिश्नर साउथ और पुलिस अफसरान की मुलाकात। बिस्मा के अहले खाना पर दबाव, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नन्ही बिस्मा के वालिद फैसल बलोच से डिप्टी कमिश्नर साउथ और पुलिस अफसरान ने मुलाकात की है। मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वक्कास बाकर से। वक्कास, इस मुलाकात की तफसीलात भी बताइएगा और अहले खाना पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? जी बिल्कुल, जब से आज कातिल वीआईपी प्रोटोकॉल की नजर 10 माह की बच्ची बिस्मा इस जान से चली गई है, उसके बाद 5 घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर साउथ और असिस्टेंट कमिश्नर सलीम रिज यहाँ लियारी पहुंचे और उसके बाद से नन्ही बच्ची जो फैसल है, उन बच्ची के वालिद फैसल पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हैरानकुन और अफसोसनाक अमर यह है कि अगर जिला इंतजामिया फैसल से ताजियत के लिए आई थी तो उनके घर पर आते, न कि फैसल को पुलिस के जरिए से वहाँ पर दूसरी जगह पर ले जाया गया। और एसपी हिदा जामरीज और डीआईजी साउथ यहाँ पर मुसलसल मौजूद हैं और फैसल जो बच्ची का वालिद है उस पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ जराये से, उनके खानदानी जराये से इस्तेमाल करके। ये जो मनाजिर है ये भी आप देख सकते हैं कि फैसल पर किस तरह से जब वो 1 घंटे तक उससे जिला इंतजामिया लेकर बैठी है, उस पर भी दबाव डाला गया। अब डीआईजी साउथ और दीगर पुलिस हुक्काम फैसल के घर पहुंचे हैं, अंदर दाखिल हुए और उसके बाद उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरह मामले को रफा दफा करे और वजीर आज़म सईद कायम अली शाह से बात करने। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर कराची मोटरवे के फेज 4 के इफ्तिताह के लिए खानेवाल पहुंचे। वज़ीर आज़म की आमद किसी फिल्म के सीन से कम न थी। 3 हेलीकॉप्टर और नीली बत्ती वाली बेशुमार गाड़ियां, किसी आम शहरी को नजदीक फटकने भी न दिया गया। नया पाकिस्तान वर्कशॉप के सिलसिले में हमारी मीडिया टीम ब्रिस्टल में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के पास गई और उनकी राय ली। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। पहला सवाल ये था कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल क्या हैं। पहले तो सबसे मुझे ये बताएं कि ख़राब तो छोड़े, सही कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में से? सिस्टम ले लें, कानून ले लें, इमिग्रेशन ले लें, हमारी अदालतें ले लें, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ख़ासकर हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है यहाँ आ जाते हैं, डर के मारे वहाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ तक नहीं करते कि यहाँ हम इंग्लैंड में आ जाएंगे और वहाँ जो है पीछे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है या किसी और ने कब्जा किया होगा। वहाँ कचहरियों के चक्कर लगा लगा के हम वहाँ जाते हैं, 2-4 माह रह सकते हैं, लेकिन वहाँ कचहरियों के चक्कर काट काट कर हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। है कि रिश्वतखोरी बहुत है, पुलिस या कोई भी अफसर काम सही नहीं कर रहे। जिधर जाओ रिश्वत के सिवा बात नहीं बनती। हॉस्पिटल में खराबियां हैं, हर चीज़ की बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन मैं खुद इसे मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, 5 मंथ में वहाँ रह कर आया हूँ। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जो कब्जा ग्रुप है इसको ख़त्म किया जाए। करप्शन की है, रोडों की प्रॉब्लम है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर से डडियाल से रोड इस्लामाबाद तक जाता है उसमें सबसे ज़्यादा खड्डे पाकिस्तान गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं। हमारी आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी की हुकूमत है, उसमें कोई बजट नहीं देते, कुछ नहीं करते, लिहाजा उधर खंडरात बने हुए हैं। हम कश्मीरियों को बहुत मसाइल का प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है। कम से कम जो मेरी पर्सनल राय है वो है मेन करप्शन, और जो हमारी करप्शन है वो है सिस्टम के अंदर।
क्योंकि हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है, ना बिजली है ना पानी है पीने को साफ। स्पेशली मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ कराची है बेसिकली, वहाँ ना पीने को मीठा पानी है ना कुछ है, ठीक है, ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60% ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਕੋ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 100% ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿस्तानियों ਦੇ ਨਾਲ कोई मदद नहीं करता। इन मसाइल का हल क्या है और इसको ठीक किसने करना है? ये ऐसा हो रहा है कि हमारे पास देखिए, पहले तो कुरान का भी ये फैसला है कि जैसे अवाम ऐसे लीडर। हमको अवाम को जगाना है, अवाम को बताना है कि वो पुराने ख्यालात छोड़ दें कि चौधरी जट भैंस राजपूत जो भी है कि नहीं उसको वोट देना है, वो शाम को थाने से हमें छड़वा के ले आएगा। ये मेंटालिटी जब तक हमारी ख़त्म नहीं होती ना, तब तक हम सच्चा पक्का लीडर को वोट कर ही नहीं सकते। और हमें अब सोचना ये चाहिए कि आने वाली नस्लों को, वो तो माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, लेकिन जो बड़े बड़ेर बुज़ुर्ग हैं उनको भी चाहिए कि वो पुराने ख्यालात छोड़ दें और पाकिस्तान के हालात अगर संवारने हैं तो अच्छे लीडरों को ही वोट दें। पुराना जगीरदारा निज़ाम है, इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप पुलिस को सबसे पहले बेहतर हल निकालें, दूसरा नंबर आप महकमा माल को सही हल निकालें, क्योंकि अगर हमें एक एक्स मुसावी चाहिए तो जाकर जम्मू और कश्मीर श्रीनगर से लेते हैं, वहाँ के होम ऑफिस से स्टैंप होकर आती है तो हमारी आज़ाद कश्मीर में एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम अपने कागजात डडियाल से ढूंढते हैं, मीरपुर से ढूंढते हैं, मुजफ्फराबाद से ढूंढते हैं, वो हमें नहीं मिल सकते। प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो भी आएगा, पूरे मुल्क में कब्जा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कब्जा होने से जो बाहर दुनिया बैठी है पाकिस्तान का कितनी पब्लिक है और सब मेहनत कश लोग इधर आए हुए हैं, बेईमान नहीं है, ईमानदारी से टैक्स भी देते हैं। हम खुद लाखों रुपया टैक्स पाउंडों के हिसाब से देते हैं, लेकिन कारोबार कर रहे हैं। मेरी एज 82 हो गई है, 82 हो गई और मैं काम कर रहा हूँ। 65 से यहाँ हर आदमी रिटायर है, लेकिन मेरा रिटायर होने का कोई मकसद नहीं, मैं काम ही करी जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, देखो ये मेरी कारोबार है, बिजनेस है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता मैं। अगर पाकिस्तान में कब्जा और ईमानदारी हो जाए, कब्जा ग्रुप खत्म हो जाए, कितनी दौलत वहां आएगी इन पाकिस्तानियों से जो बाहर बैठे हैं, कोई शुमार ही नहीं। दुनिया का टाइगर बनेगा ये, एशिया का टाइगर क्या दुनिया का टाइगर बनेगा अगर ऐसा हो जाए। ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, इंसान लोगों के जहन की तब्दीली। यहाँ तक पहुँचने में कई साल लगे हैं और उसको नीचे लाने में भी हमें कई साल लगेंगे। और उसमें जो मेन रीज़न है वो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी बाशऊर अभी जानता भी है और समझता भी है, और हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कोई हमारे अंदर ऐसा निज़ाम आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं जो ईमानदार, दयानतदार, कौम के साथ मुखलस हों, कम से कम जो है तो ऐसी लीडरशिप हमें मिल जाए जो कौम को आगे लेकर चले। सवाल नंबर 3, आपकी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के दिए गए नया पाकिस्तान के तस्वर के बारे में क्या राय है? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ, ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک اسلامی فلاحی ملک بننا چاہیے. جدوں تک عوام اور طبقہ ان دے وچ شامل نہیں ہویا ادوں تک وہ اس دے وچ کامیاب نہیں ہو سکے. جس وقت عوام اور طبقہ عام طبقہ اور لوگ جڑے نے انہوں نے اس نو شامل کرنا پھر ہی وہ جڑا پاکستان دا قیام عمل چایا. اج بھی وہی گل ہے, انہوں دا نعرہ, انہوں دی جڑا تھاٹ ہے, انہوں دی جڑی ایک ویژن ہے وہ اپنی جگہ ہے. ان دے وچ میں اپنے طور دے اوتے کنا پورا طور دے اوتے شامل ہونا پیا کہ کرپشن کو ختم کیا جائے تو اچھے لوگوں کی ایک ٹیم آئے تو اس ملک کو اچھے طریقے سے چلایا جائے, تاکہ یہ جو روڈوں کا کام ہے یا پٹواریوں کی کرپشن ہے, پولیس کی کرپشن ہے, اس سے دوری کی جائے. اس وجہ سے عمران خان کا نعرہ تو اچھا ہے, ہر آدمی کشمیر میں مانتا بھی ہے. عمران صاحب بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا آدمی ہے, لیکن بہت پاور کی ضرورت ہے پاکستان میں. بہت ساری خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کو ضائع کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. دیکھو میں خود اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. یقیناً ہم سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ابھی اس کو پرانے ہمارے سیاستدانوں میں شامل ہو چکے ہیں, وہ 15-20 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو پرانا سسٹم ہے اس کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں, اور ان کی خواہش بھی ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے چینج کرنا ہے, چینجنگ لے کے آنی ہے, نیا پاکستان لے کے آنا ہے. ہم سب دعا گو ہیں اس کے لیے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت دے اور ہماری جو قوم ہے اتنی باشعور ہو کہ اس جیسے لوگوں کو آگے لے کے آ سکے. نئے پاکستان میں کون سے ایسے بنیادی مسائل کا حل ہو جائے تو آپ کو لگے گا کہ تبدیلی واقعی آ گئی ہے؟ بیسک چیزیں یہ ہیں جی, کم از کم یہ رشوت خوری, یہ جو ہر جگہ دیکھیں آج کل جو ایئر ہوسٹس بھی بن رہی ہیں, سنا ہے کہ 5 لاکھ 2 اور ایئر ہوسٹس بن رہے ہیں, انہیں کو میٹرک پاس ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ رائٹ جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے ان پوسٹوں پر ان کو مہیا کریں, سفارشوں کو چھوڑیں, غلط لوگوں کو آگے مت لے آئیں. جو اچھے سلوک کرنے والے جو پاکستان کے ہمدرد لوگ ہیں ان کو آگے لے آئیں تو ہمارے پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو سکتے ہیں. ڈرنک ہے, اورنج ٹرین بنانے سے کسی کو نہ روزی ملتی ہے نہ روٹی ملتی ہے, ٹھیک ہے. اورنج ٹرین سے کچھ نہیں ہوگا, یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ آپ میٹرو بس بنا دو, اورنج ٹرین بنا دو, یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. ہم کو چاہیے پینے کا صاف پانی, الیکٹریسٹی, بیسک ضروریات, ایجوکیشن سسٹم, یہ ہمارا بیسک فیسلٹیز ہے جو ہونی چاہیے. بتاؤں آپ کو, عمران خان کی تعلیم ادھر کی ہے, اس کو ادھر کے لا وغیرہ کا پتہ ہے, اس نے یہاں عمر گزاری ہے. اگر اس کو چانس مل جائے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. لگی ہے پرسنلی, وہ یہ لگی ہے کہ KPK میں جو انہوں نے کچھ نہ کچھ سسٹم کے اندر چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ چینجیں کی ہیں, وہ کم از کم ایک سمت جو ہے انہوں نے چن لی ہے کہ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. میٹ بھی کس کو ابھی ٹائم لگے, ابھی وہ کامیاب نہ ہو سکیں, ایک آئیڈیل سسٹم نہ بن سکے, لیکن آگے چل کر کم از کم اس سمت میں کوئی نہ کوئی منزل مل جائے گی قوم. نئے پاکستان میں ایک عام آدمی اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس وقت تک ہر آدمی یہ سوچ کر نہیں چلے گا کہ یہ ملک جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم سب کا ہے, آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے, آج جو ہم کر رہے ہیں, جو بیج بو رہے ہیں, کل ہمارے بچوں نے وہ کاٹنے ہیں. اگر اچھی فصل بوئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بچوں کا بھی اچھا ہوگا. ایسے کنٹریبیوٹ ہوگا کہ اگر یہ جگیردارہ تھانے کا نظام, محکمہ مال کا نظام صحیح ہو جائے, جگیردارہ نظام ختم ہو جائے, تو پھر انسان بہتر سے بہتر حل نکالے گا, اس کو انصاف ملے گا. میں بھی جا سکتا ہوں, آپ بھی جا سکتے ہیں, اور لوگ بھی اس مسائل کے حل کے لیے جا سکتے ہیں. اگر جگیردارہ نظام نہیں ختم ہوا, جیسے برطانیہ میں ہے, ہمارا ادھر جگیردارہ نظام نہیں ہے, ادھر لوگ انصاف عدالت بھی دیتی ہے, پولیس بھی دیتی ہے, ادھر ایسے انصاف نہیں ملتا. آپ کو پاکستانی میرا ہے نا, ہمارا گھر کیا, شہر کیا, ہمارا پاکستان جو ہے نا اس کے لیے بھی جان دیتی ہے. سچی بات ہے, بس یہی بات ہے کہ پاکستان میں ظلم بہت ہو رہا ہے, پٹواری کھا گیا ہے.